برا ہوگا. آپ صحافیوں کے کردار سے مطمئن ہیں کہ ان کو جتنی سہولت موجود ہے اتنا وہ ورک کر رہے ہیں اس عوام کے لیے جو یہاں پر مقیم ہے؟ احسان صاحب آپ سینئر بھی اور اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک یونیورسٹی کہہ لیں یا کالج کہہ لیں، عمرانیات کے شعبے سے بدر صاحب بھی سینئر جانتے ہیں. ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں اس معاملے سارے میں دیکھ رہے ہیں قریب جا کے کہ اصل حقائق کیا ہیں، وہ ہم سیکھ رہے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح. بہت کچھ آپ جانتے ہیں سابقہ دور میں کیا ہوا، کس طرح معاملات پیش آتے رہے. دعویٰ تو سب کرتے ہیں، گفتگو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اتفاق و اتحاد کی، اور وہی معاملات پھر جب اٹھتے ہیں تو سفارشیں، اکبرہ پروری اور دوسرے اپنے غرض اور لالچ، وہ مختلف چیزیں جب وہ اکٹھی ہوتی ہیں تو اخلاقی طور پہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں رزلٹ کون سا ہے. اگر صحافی یہاں یونان میں اخبارات کے مالکان ہیں تو مالکان کا ہمیں خصوصی طور پہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ بزنس لانچ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کمیونٹی کے معاملات ہیں. بعض معاملات ہماری نظر سے ایسے بھی گزرتے ہیں، آپ کے سامنے بھی یہ واقعات پیش آ چکے ہیں کہ چلو چھوڑو دفع کر دو. جیسے سابقہ دنوں کا واقعہ آپ نے ہی مشورہ دیا تھا کہ کمیونٹی کا نام بھی بدنام ہوتا ہے، لیکن ایک فائدہ ہوا کہ اس شخص کو اب سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. ایسے اور بھی معاملات ہیں کہ اب جیسے پاکستانی فیملیز کے آ رہے ہیں کیسز، یا خواتین کے بارے میں بھی خبریں ہیں، فیملیز کے بارے میں بھی کیسز آ رہے ہیں، بچوں کے بارے میں آ رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی بدر صاحب یہ بتائیے کہ کانفرنسز تو ہوتی رہتی ہیں اور اکثر بیشتر ہم لوگ جب کانفرنسز میں شرکت کرتے ہیں تو ہمارے نظر میں جو معاملات جو اٹھائے جاتے ہیں زیادہ وہ یا امیگریشن کا ہوتا ہے، یا سیاسی پناہ کا ہوتا ہے، یا بے روزگاری کا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز میں بڑے عرصے سے محسوس کر رہا ہوں یونان میں بالخصوص، دوسرے یورپین ممالک کا مجھے نہیں پتا، شاید اس میں بہتری ہو، کہ کوئی واردات، کوئی بڑی سے بڑی واردات قتل تک کی ہوئی ہیں لیکن مقامی پولیس نے وہ توجہ اس کیس پر نہیں دی جو توجہ وہ اپنے کسی فرد کے لیے دیتے ہیں. تو یہ جو تفرق ہے اس کے لیے کیا ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو ایسے ہی چلنے دیا جائے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی یہاں پہ مسئلہ یہ رہا ہمارا کہ کوئی بھی سماجی تنظیم یا ورثہ جو ہیں وہ کیس کی جو ہے نا پیروی نہیں کرتے. جو قتل کے چند ایک واقعات ہوئے ہیں جو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور انتہائی افسوسناک ہیں کہ ورثہ یا اس کے مرنے والے کے ساتھ جو رہ رہے تھے وہ بھی جو ہے نا بچنا چاہتے ہیں. ان کا یا تو ان کا کاغذ نہیں ہے، ایلیگل رہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ عدالتی کارروائیوں سے آگے پیچھے جو ایکسپینڈیچر ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے تنظیمات بنی ہوئی ہے نا، اتنے بڑے بڑے صدر بنے، ان کو یہ تنظیمات کا جہاں تک بحثیت جرنلسٹ میں نے آبزرویشن کی ہے کہ تنظیمات کا کام صرف فاتح پڑھنی، اوپننگ کرنی اور الیکشن لڑنے. چلے الیکشن کی بات کرتے ہیں. اب جو بلدیاتی انتخابات، ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یونان میں ابھی حالیہ تو کچھ عرصے میں بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا تارکین وطن کو، ان افراد کو جو طویل مدت کے رہائشی پرمٹ رکھتے ہیں، اور بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگوں نے اپنا اندراج کرایا. 7 نومبر غالباً 7 نومبر یہاں کے بلدیاتی انتخابات کا مارکہ انشاءاللہ لگنے والا ہے، اور اس میں ہمارے پاکستانی بھائیوں سمیت تارکین وطن کی بہت بڑی تعداد نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہے. اور اب ایک نئی فضا، ایک نیا مقابلہ جو شروع ہونے والا ہے کہ تارکین وطن اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور بلدیاتی لیڈروں کو چنیں گے. تو پاکستانیوں کا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹ ہے یا نہیں؟ جی، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پاکستانی برادری کا اچھا کنٹریبیوشن جو سامنے آ رہا ہے، کیونکہ اب تک جو مختلف علاقوں سے جو دادا شمار آئے ہیں ان میں پاکستانی برادری واحد کمیونٹی ہے جنہوں نے ووٹ کو رجسٹر کروایا ہے. لیکن یہ اس کمپیریزن کے طور پر ہے کہ جو دوسری کمیونٹیز کے مقابلے میں زیادہ ہے. اگر ویسے اگر آپ دیکھیں اس کو ایز اے ہول بھی ہر دموں میں کتنا کیا تو میرے خیال میں مایوس کون ہے. لیکن آپ دوسری کمیونٹی سے اگر تقابل کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی بہتر انہوں نے کروائی رجسٹریشن. اور میں یہ بتاتا چلوں ناظرین کہ دو پاکستانی اس وقت جو ہے یونان میں جو ڈکلیئر ہو چکے ہیں جو امیدوار برائے کونسلر ہیں بلدیاتی انتخابات میں، ایک ہمارے سماجی رہنما حاجی محمد افضل شامپور صاحب اور دوسرے غالباً محمد عبدالرزاق آف سول صاحب ہیں جو تھیوا سے
बलदियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार होंगे। इन दोनों की नॉमिनेशन हो चुकी है पासोक की तरफ से। बाकी पाकिस्तानी कुछ मजीद नाम भी हमारे पास आए, लेकिन उनकी अभी तक फाइनल नॉमिनेशन नहीं हुई। जैसे ही उनका नाम फाइनल होगा इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको उसकी इत्तला देंगे। और हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले नाज़रीन, हम चाहेंगे कि वो इन दोनों अफराद की जितनी भरपूर मदद कर सकते हैं वो करें, ताकि पाकिस्तानी अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करने के लिए मजीद ताकत के साथ आगे आ सके। तो क्या समझते हैं कि सिलेक्शन के बाद पाकिस्तानियों के साथ इनके रवैये में कोई फर्क आएगा, कुछ बेहतरी आएगी? ना सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ, जितनी भी एमिग्रेट्स कम्युनिटी है उनके साथ इनके रवैये में काफ़ी तब्दीली आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ की चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसको हाईलाइट करूँ कि बहैसियत एमिग्रेंट्स मेरे ख्याल में हमारा ना सिर्फ अपोजिशन गवर्नमेंट बल्कि अपोजिशन के साथ भी अच्छे लिंक्स होने जरूरी हैं। और यहाँ पे आप अपने अपने डीमोज में अपने अपने बल्दियाती सेंटरों में देखें कि जो बजाय इसके कि हम तीसरे या चौथे नंबर पे जाएं, उन कैंडिडेट को सपोर्ट करें। हम देखें कि किस गवर्नमेंट ने और किस हुकूमत ने हमें जो है ना बुनियादी हकूक जो है एमिग्रेंट्स को दिए हैं, ताकि हम उनको सपोर्ट करें, उनकी पॉलिसी को सपोर्ट करें। गुमान साहब बताइए कि जो लोग दिल बर्दाश्ता होकर वापस पाकिस्तान जा रहे हैं या रहते नहीं हैं, 1 महीना 2, बल्कि उस दिन जब हम रात को गए तो तकरीबन कुछ लोग ऐसे थे जो 1 हफ्ता पहले आए, 10 दिन पहले, लेकिन बेरोजगारी से तंग आकर उन्होंने वापसी का सामान कर लिया। तो क्या समझते हैं कि उन लोगों को फौरी तौर पर ये फैसला करना चाहिए, साल 2 साल मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए इन हालात की कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए? जी एहसान साहब, पहले तो ये बात है कि जो लोग यहाँ पहले आते हैं ना, उनको ये हालात का सामना करने के लिए उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ आगे जाके करना क्या पड़ेगा। जैसे लोगों को सुना है कि जिस रास्ते से ये आते हैं, ये तो सबसे पहले कि जान हथेली पे रख के पहले आना पड़ता है मौत से। दूसरा, और जब वहां से वो पुलिस राह से गुजर के जब यहाँ आ जाते हैं तो फिर वापस जाने की सोचते हैं। तो दूसरा ये है कि सबसे पहले आगाही होनी चाहिए पाकिस्तान में आगाही होनी चाहिए इस चीज की कि खुदारा यूनान में जो नए जाने वाले हैं इस मौत के रास्ते से जाके जो वहाँ रोजगार के लिए जाते हैं, वहाँ भूख अफलास बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं। या हाई लेवल पे पाकिस्तान में इस चीज की अभी तक किसी ने भी नहीं कदम उठाया। क्यों? वहाँ रोकथाम नहीं, इसके रोकथाम होनी चाहिए कि उन लोगों को। घुमन साहब, प्रॉब्लम ये आती है कि जिन लोगों को हम अवेयरनेस देंगे वो तो ज्यादा शहरी आबादी होगी, और यहाँ पर जो लोग ज्यादा खेप की खेप आती है वो ऐसे इलाकों से आती है कि जिनका मीडिया तक इतनी अच्छी उनके साथ मरासिम या रसाई नहीं है। तो उनके लिए जरा मुश्किल है, क्योंकि उन इलाकों में, उन देहातों में, उन गाँव में जो एक एजेंट चला जाता है या उस इलाके में चला जाता है तो वो फिर बड़े सब्ज बाग और सपने दिखाता है कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो उसका किस तरह से दबाव? असल में सूरत हाल ये है कि मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि मैं इधर सारा कुछ समझता हूँ, देख के गया हूँ। अब एक बंदा मुझे पूछ रहा है कि यार आप तो उधर से होके आए हो, तो क्या सूरत हाल है, मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे एजेंट 8 लाख 7 लाख में वो लेके जा रहा है। मैं उसे जाती तौर पे उसे मशवरा दे रहा हूँ कि यार आप बिल्कुल ये सोचना ना, उधर ना जाना। और वो बंदा मुझे बताए बगैर वो इधर निकलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शायद गुमन मुझसे झूठ बोल रहा है, कि ये असल में हम एक दूसरे की यकीन नहीं करते कि हम किसी को रोकते हैं कि यार उधर नहीं जाना। वो कहते हैं जो इतने गए हुए हैं वो इतने वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यूरोप बस एंटर होना है, बाकी सब कुछ। गुमन साहब, ये बताइए कि किस तरीके से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा सकता है इन लोगों को आने से रोकने के लिए, यहाँ के हालात बताने के लिए, पाकिस्तान में भी और यूनान में, चूंकि हम लोग सब मीडिया से वाबस्ता हैं, किस तरह इस प्रोपेगेंडे को मजबूत किया जा सकता है कि इन लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए और ये असल हकाइक को मानने पर तैयार हो जाए? मेरा जो नजरिया है ना, इसके मुताबिक ये है कि एहसान साहब, सबसे पहले आपस में ये जो पाकिस्तानी इधर सहाफ़ी हैं, इनको मुनज़्ज़म होना चाहिए। सिर्फ इस चीज को ये एक मंशूर होना चाहिए हमारे साफियों का। तो मुनज़्ज़म है सर। मैं किस मुनज़्ज़म, कौन सा मुनज़्ज़म कहता हूँ ये सुन लेना कि मुनज़्ज़म ये हमारा मंशूर होना चाहिए कि यूनान के साफियों का, कि बाकी जिस चीज में हम किसी की खबर लगाएं ना लगाएं, ये कत्ल हो गया, ये चोरी हो गई, ये हो गई, इन जो ये मसला है ना हमारा तारकीन वतन का जो आ रहे हैं, और एक तो उधर की रोकथाम हो, उन लोगों को अवेयरनेस हो कि यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, और दूसरा यहाँ जो रह रहे हैं इनकी हौसला शिकनी ना हो, और इनको हम कहें कि जो आ गए हो ना, अब इसका डट कर मुकाबला करें। सब क्या कहेंगे इस बात पर आप बतौर साफी?
जी हम लोग मुनज़्ज़म हैं, मैं- जो इन्होंने पहले बात की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोपेगेंडे को किया जाना चाहिए। आपकी बात है कि गांव तक के कैसे पहुंचाया जाए। अब मीडिया का दौर है, जहां बिजली है, अब बिजली के बगैर भी लोग ऐसी सहूलियात आ गई हैं कि वो टेलीविजन और डिश एंटीना घर घर में पहुंच गया है। हुकूमत तक, हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ तक हमें अपनी आवाज़ मुतहद होकर वो ये मसाइल जो है उनको आगाह करना चाहिए। कि आप बता रहे थे कि वज़ारात तक आए हैं, वो उनके दावे कुछ और होते हैं, लेकिन वहाँ जाके फ्लाइट से उतरते ही वो सब मामला। जी, बड़ी अच्छी बात की नाजरीन, बड़ी सेरासिल गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन किल्लत वक्त आड़े आ रहा है और बार बार मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब इशारे कर रहे हैं कि हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। आज की गुफ्तगू में आपने सुना कि हमारे सहाफ़ी भाइयों ने इस बात पर जोर दिया कि जो असल हक़ाइक़ हैं यूनान के, उनको मुनज़्ज़म होकर एक अच्छे प्रोपेगेंडे के तौर पर उन लोगों को बताया जाए जो पाकिस्तान से आने के लिए हर वक्त पर तोलते रहते हैं कि यहाँ की क्या हालात हैं, और जो लोग यहाँ आ चुके हैं उनको फौरी तौर पर दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई थोड़ा बहुत, जिस तरह इतनी बड़ी वादी आप मौत की जो है वो अबूर करके यहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर यहाँ आकर भी आपको कुछ थोड़ा सा हौसला करना चाहिए, काम करने की कोशिश करनी चाहिए, मजदूरी ढूंढनी चाहिए, ताकि एकदम आप जाएं तो आप पर वो माशी बोझ एकदम से आप पर और आपके अहले खाना पर ना पड़े। अल्लाह ताला हम सब